Okay, today we are discussing about the have forms. Have forms. Okay, sir. Sir, okay. Have forms. As of now, we have completed B forms. B forms completed. Simple present, past, and future also. Am I right? Am I Yes, right, sir? Am I right? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Now we will go for have forms. Have forms. Have forms. How can we use this have form in present, past, and future tense? So in the present, past, future. As will come, sir. Past. And Future. Will have. Or shall have. Okay, sir. పేరు మార్చి అంట Present tense, have and has. In the past tense, had. In the future, shall have or will have. Okay, sir. Now means possession. Possession. Possession means కలిగి ఉన్నాను. కలిగి ఉన్నాను అంటే కలిగి ఉండడాన్ని ఏదైనా మనకు ఆ వస్తువు ఉన్నదంటే దాన్ని పొసెషన్ అంటాం. పొసెషన్. సపోజ్ వన్ సెంటెన్స్ ప్రస్తుతం మీ దగ్గర ఏ వస్తువులు ఉన్నాయో 2-3 వస్తువులు చెప్పండి. I have a scooter. I have a Scooter. scooter. Very good, madam. I have a scooter now. Yes. Please tell me. I have a pen, sir. I have a pen now. Okay. Sir, Umar sir, please tell me one present. he has a bike. Sir, he Has a bike. have a has, sir. Have a has a. Has Has. He has a bike. Okay. Nice, sir. Everything is right. అంటే ఒక స్కూటర్ కలిగి ఉన్నాను, ఒక పెన్ కలిగి ఉన్నాను, ఒక బైక్ కలిగి ఉన్నాను. అతను బైక్ కలిగి ఉన్నాడు. ఓకే. First, before start the present tense, we will go for past tense. Past tense ముందు వెళ్దాం. గతం, వర్తమానం, future అలా వద్దాం. First, I will explain past tense. After that, present tense, then future tense. Okay. Now, please tell me one sentence. What you had in the past. Either in 1 day before or 10 days before, 1 month before, 1 year before, 10 years before. So whatever the time in the past, what you have. Please tell me, madam. Vani, madam. I had Redmi mobile 4 years back. I had, yes. Let me. Back. Yes. 4 years back, 4 years ago అంటే బాగుంటుంది మేడం. Sir, before anala. Ago. Ego. Okay, sir.
Okay. I had a Redmi mobile 4 years ago. Sir, Sir, some వాయిస్ disturbance. క్లియర్ గా లేదు. అదే సమ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి ఉమా గారు. ఉమా సార్, Sir. ఉమా ఏదో మీ ఫ్యాన్ ఏదైనా వేసారు దగ్గరలో. ఫ్యాన్ ఏదైనా ఉంది సార్. ఆపియండి సార్, అది డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. సార్ నో లైట్ గా ఉంది సార్. నాట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ సార్. ఇప్పుడు కొద్దిగా పర్లేదు సార్. మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోండి సార్. ప్లీజ్ టర్న్ ఆన్ యువర్ వీడియో బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ఇంటరాక్షన్ మోర్. మీరు స్క్రీన్ Okay, కనబడ okay, sir. we can't interact with you properly. So Okay, okay. I had a Redmi mobile 4 years ago. So how can you convert into this statement yes or no type question? Yes or no type question గా మీరు ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు? వినయ్, Had a Redmi mobile 4 years ago. had a Redmi mobile 4 years ago. ఇలాగనొచ్చు, రైటా రాంగా సార్? ఉమా సార్, సార్ అంటే ఇది రైటే కానీ ఇంకోలా కూడా చెప్పచ్చు. టెల్ మీ సార్, ఇంకోలాగా ఎలా చెప్పొచ్చు? Did I have Redmi mobile 4 years ago? That means did plus have అని కూడా రాసుకోవచ్చు. Did plus have means had. So ఈ had did ముందు తీసుకెళ్తే did I have Redmi mobile 4 years ago. This is also question. Vani madam, in these two statements, in these two questions, which one is the right answer? Which one is the right question? Did I have Redmi mobile 4 years ago? Had a Redmi mobile 4 years ago, it's a wrong answer. That I don't know, sir. But did I have Redmi mobile 4 years ago? I think it's right answer. Right question. Both are right. Both are right. Both But are right, sir. Both are right. But the thing is, most of them they are telling like that only. The second one. What our women sir said, we are using this one only. This is more convenient. Yes, sir. Second one. Yes, madam. That is also right, but they are not using properly. So this one is mostly using. That is the reason we follow the second one. Okay, na? Okay, sir. Okay. Did I have Redmi mobile 4 years ago? ఏ పెట్టాం అనుకోండి, ఒక మొబైల్ ఉంది అని అనుకోవచ్చు. రెడ్మీ మొబైల్ ఉందని ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం, ఒక అని లేకుండా. ఓకే, yes. Please tell me answer. Tell Yes, me who will say the Yes, answer. Yes. Yes, I had Redmi mobile 4 years ago. Yes, I had Redmi mobile. Very good, madam. No to చెప్పండి sir. Uma sir. No, I hadn't. Okay, I hadn't Redmi mobile 4 years ago. Okay. Try any other one? Vinay, can you say? Answer same. No to answer చెప్పగలవా? Can you say the Sir, no, I didn't have. no? No, I didn't have Redmi mobile 4 years ago. Okay. Vani madam, here two answers. Here we have two answers. Which one is the right answer?
I hadn't Redmi mobile Rendu- 4 years ago. I don't have. Yeah. You don't have any didn't- idea? You don't have any idea? Sir, no, I didn't have Redmi mobile 4 years ago. Second one is the right answer. You think? Sir, yes. This first one also right. First one also right. There is no any difference. But as our convenience, we use generally second one. I didn't have. I didn't have. That also right, but this is we are using mostly. Kumar sir, have you understood, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Second one is very nice one, sir. Second one is very most convenient and mostly using this sentence only. I had that 320 use. 4 years ago. Right. Next. ఎక్కడ నా దగ్గర ఏంటుంది 4 years ago నా దగ్గర ఏముంది? How can you say question? What 4 I years. had for నా దగ్గర 4 years కింద ఏముంది చెప్పండి మేడం. What I had. What did I have? What did I have? 4 years. 4 years 4 years ago. ago. So answer, who will say answer? Vinay? I have Redmi mobile 4 years ago. Had. I had Redmi mobile. I had Redmi mobile 4 years ago. Yes, very good answer. What అయిపోయింది కదండి? Why? Please tell me why. The same statement. Why did I have? I had Redmi mobile 4 years ago. That only sentence. How can you change it with why? Why did I have? Why did I have? Why did I have Redmi mobile 4 years ago. 4 years ago? Yes. Answer. We will say answer. I had Redmi mobile 4 years ago. Because my colleague gifted me. Gifted to me. Yes, gifted to me. Sir, gifted me or gifted to me, sir? Rendu correct name, sir. That is right. The gifted means gifted. Picture, This sir. is the direct objective. This is indirect objective. My colleague gifted me anna okay. Gifted to me anna right. Okay, madam. Okay. Gifted ante gifted. Okay. Already mobile. I had mobile 4 years ago because my colleague gifted me. Gifted to me. That is right answer. Gifted to me. నాకు గిఫ్టెడ్ చేశాడు, నాకు బహుమతి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ హియర్ వన్ షుడ్ అండర్స్టూడ్ సార్. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను, జస్ట్ కేర్ఫుల్ గా వినండి. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మై ఫ్రెండ్ gave an apple to me. Which one ఏది రైట్ అనేది మీరు చెప్పండి. మై ఫ్రెండ్ gave me an apple.
Which one is the right answer? Sir, both are correct, sir. Both are correct. How can you say, madam? My friend gave an apple to me. Ah, My friend gave me an apple. an apple, an apple. An apple. Okay. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇందులో ఈ సెంటెన్స్ లో? టు మీ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సార్. గేవ్ అనేది వెర్బ్ కదా, గేవ్ ఇచ్చాడు, ఏంటి ఇచ్చాడు? సార్ An apple. యాపిల్. వాట్, ఇక్కడ గేవ్ దగ్గర వాట్ అని పెట్టుకోండి. యాపిల్ అంటే దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే మేడం, ఓకే సార్. అది ఎవరికి ఇచ్చారనేది సెకండ్, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనండి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు రాస్తే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టూ పెట్టుకోవాలా, అర్థమైందా మేడం? ఉన్నా సార్? Yes, sir. అలాగే ఇప్పుడు చూడండి, మై ఫ్రెండ్ గేవ్ మీ an apple. ఇక్కడ మళ్ళీ టూ రాదు. యు అండర్స్టాండ్? Yes, sir. అర్థమైందా సార్? గేవ్ మీ an apple. an apple అనేది ఇక్కడ మనకి సెకండ్ వచ్చింది. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ముందు వచ్చింది అనుకోండి, వెర్బ్ పక్కనే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకోవాలా. Have you understood, sir? Yes, sir. Okay. మరి లాస్ట్ సెంటెన్స్ లో మనం ఏముంది? లాస్ట్ సెంటెన్స్ లో గిఫ్టెడ్ మీ అనేది రైటే. గిఫ్టెడ్ మొబైల్ టు మీ అనొచ్చు మళ్ళీ. యు అండర్స్టాండ్ సార్? గిఫ్టెడ్ మీ అనేది ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ఇచ్చింది, ముందే వచ్చింది. అక్కడ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లేదు, ఆల్రెడీ ముందు మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి గిఫ్టెడ్ మీ అంతే. టు మీ అవసరం లేదు. ఇంకా టు మీ పెట్టాలంటే గిఫ్టెడ్ మొబైల్ టు మీ అని పెట్టాలి. ఓకేనండి? చూడండి లాస్ట్ సెంటెన్స్ మళ్ళీ చెప్తాను, చెప్పండి సార్. ఐ హ్యాడ్ A Redmi mobile 4 years ago because Redmi mobile 4 years ago because my friend gifted me. మీ అనేది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వా? డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండి. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. వెర్బ్ ఏది ఇందులో? మై ఫ్రెండ్ గిఫ్టెడ్ మీలో వెర్బ్ ఏది? గిఫ్టెడ్ వెంటనే వచ్చింది కదా మీ అనేది. అందుగురించి అవసరం లేదు, టూ అవసరం లేదు. గిఫ్టెడ్ మీ అంతే. అంటే వెర్బ్ తర్వాత టూ అవసరం లేదు. వెర్బ్ తర్వాత టూ అవసరం లేదు కదా సార్. వెర్బ్ తర్వాత ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టూ అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూసారా, వెర్బ్ గివ్ కదా, గేవ్ తర్వాత డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. టూ తర్వాత ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకుంటాం. అలా కాకుండా గేవ్ తర్వాత డైరెక్ట్ గా వచ్చింది అనుకోండి, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, మీ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, పెట్టవసరం లేదు. మళ్ళీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టూ ఏం పెట్టవసరం లేదు. మళ్ళీ ఇక్కడ దాని తర్వాత డైరెక్ట్ రాసివచ్చు. మై ఫ్రెండ్ గిఫ్టెడ్ మీ మొబైల్. అర్థమైందండి? కానీ ఈ మొబైల్ ఇక్కడ మనం ఎందుకు రాయట్లేదు? ఈ మొబైల్ అనేది ఇక్కడ రాయట్లేదు. ఎందుకు రాయట్లేదు అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం, అందుగురించి రాయట్లేదు ఇక్కడ. అర్థమైందా లేదండి? రాసుకున్నా తప్పలేదు, ఏముంది, రెండోసారి రాయకూడదు అనే రూల్ ఉంది, ఏం లేదు కదా. ఐ హ్యాడ్ Redmi 4 years ago because my friend gifted me Redmi mobile. మళ్ళీ రెండోసారి యూజ్ చేసాం, లేదు ఆల్రెడీ అక్కడ చేసాం కాబట్టి గిఫ్టెడ్ మీ అంటే సరిపోద్ది. ఓకే సార్? క్లియర్? డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ విషయం కదా, కమ్మషి. అర్థమైందా? Uma sir, any doubt? Please ask me. Madam Vani madam, have you any doubt? No sir. Vinay Kumar? నో సార్. సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఈజీగా అడగండి, మనం ముందుకు వెళ్తామండి. ఎందుకంటే ఇదంతా మనం లెర్నింగ్ చేస్తున్నాం. లెర్నింగ్ చేసినప్పుడు
లెర్నింగ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తుంటాయి సాధారణంగా. డౌట్ వస్తే అడగండి. ఒకవేళ నాకు Sir. రాకపోతే మర్చిపోయి చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. లేకపోతే గ్రూప్ లో పెడతాను ఆ విషయం ఏంటనేది. నెక్స్ట్ విత్ హోమ్ Sir, I have small doubt, sir. ప్లీజ్ టెల్ మీ సార్. How can we know the direct object and indirect object? Which one is direct object? Which one is indirect object? ఇప్పుడు వెర్బ్ క్వశ్చన్ చేయండి. వాట్ అని క్వశ్చన్ చేయండి. వెర్బ్ ని క్వశ్చన్ చేయండి. వెర్బ్ ఏంటి ఇందాక? వెర్బ్ ని క్వశ్చన్ చేయండి సార్. క్వశ్చన్ వెర్బ్ ని. Gifted. గిఫ్టెడ్ అని ఉంది కదా, అది వెర్బ్ కదా. గిఫ్టెడ్ ఏమి ఇచ్చాడు? గిఫ్టెడ్ అంటే ఏమి ఇచ్చాడు? గిఫ్ట్ ఏం చేశాడు? గిఫ్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? మొబైల్. దట్ ఈస్ దట్ మొబైల్. దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. హూ ది క్వశ్చన్ చేయండి. హూ ఎవరు ఇచ్చారు? ఎవరికి ఇచ్చారు? My friend. To me. ఎవరికి? దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అర్థమైందా? వాట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. హూ ఎవరికి అంటే అది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్ సార్? Yes, sir. మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. మీరు డౌట్ గా మాట్లాడుతున్నారు, అందుగురించే నాకు డౌట్ వస్తుంది. ఐ గేవ్ మై ఫ్రెండ్, హీ గేవ్ an apple to me. ఇందులో ఏది డైరెక్ట్ ఏది ఇండైరెక్ట్ చెప్పండి. హీ గేవ్ an apple. An apple, indirect object. Sorry, Indirect. direct object. Oh my god. ఓకే, డైరెక్ట్. ఇది Indirect. Indirect object. ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంతే కదండి. మీరు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు స్టేట్మెంట్. ఇది రైట్, దిస్ ఇస్ ఇలా రాస్తా. ఐ గేవ్ an apple టు మీ అలాగని రాయొచ్చు. లేదంటే ఇది కూడా రైటే. హీ గేవ్ మీ Give me an apple. an apple. ఇది కూడా రైటే. Right. Both are. This one right, this one also right. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ Sir, అంటే నాకు ఎప్పుడో చదువుకున్నట్టు గుర్తు సార్. ద థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ నో లైఫ్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. పర్సన్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది రైట్ సార్? అదే సార్, మరి ఇప్పుడు పర్సనే కదా వచ్చింది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో. బీన్ అంటే పర్సనే కదా. అంటే థింగ్స్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లు అవుతాయి, పర్సన్స్ అన్ని కూడా ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతాయి. అంతే కదా సార్. గేవ్ అంటే యాపిల్, థింగ్స్ కదా. ఇది యాపిల్ అనేది థింగే కదా. అవును. పర్సన్స్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో వస్తుంది సార్. నేనైతే ఎలా చదువుకున్నానంటే గేవ్ కి వెర్బ్ కి మనం క్వశ్చన్ వేయాలి. వాట్ ఏంటి ఇచ్చాము, ఏంటి అని క్వశ్చన్ వేస్తే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోదండి. ఎవరికి ఇచ్చాము? పర్సన్ కి అనేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుందండి. అంటే మీరు ఏదైనా రైట్, ఇద్దరు భావాలు ఒకటే. థింగ్స్ అన్నారు, నేను డైరెక్ట్ గా ఏంటి అని అన్నాను. అది వస్తువు కింద వస్తుంది కదా. ఏంటి అనేది వస్తువే కదా వస్తుంది. ఓకే 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 సార్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మేడం? Yes, sir. ఓకే. నో విత్ హోమ్ ఎవరు చెప్తారు? సేమ్ స్టేట్మెంట్. Vinay, please tell me. I had Redmi mobile. I had Redmi 4 years mobile ago. 4 years ago. అదే స్టేట్మెంట్ కి With whom I had a Redmi mobile 4 years ago. With whom? No, wrong answer. With whom తర్వాత ఏం రావాలి? With whom did I have? Did I have? Sorry, sir. ఓకే అండి, ఇది రైట్ ఆన్సర్. రైట్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ప్లీజ్. వాణి మేడం, ప్లీజ్ టెల్ మీ ఆన్సర్. సార్, అంటే నాకు ముందు నుంచి ఒక డౌట్ ఉంది సార్. మనం క్వశ్చన్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు విత్ హోమ్ అనేది అన్ని క్వశ్చన్స్ కి
అంటే నేను అంటే కాదు మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. కొన్ని సూట్ అవ్వదు. సూట్ అవ్వదేమో అని నాకు అనిపించి అడుగుతున్నాను సార్. ఇప్పుడు కొన్నాటికి సూట్ అవ్వకపోవచ్చండి, కొన్నాటికి అవుతుంది. హౌ లాంగ్, హౌ మెనీ, హౌ ఫార్. హౌ ఫార్ అంటే దూరానికి సంబంధించినప్పుడు అడగాల. అది హౌ ఫార్ ఎక్కడ రాదు, ఇది ఎక్కడ రాదు. అంటే కొన్ని మనం క్వశ్చన్లు చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి, అందులో ఏదో కొన్ని సూటబుల్ వర్డ్స్ మనం తీసుకొని దానికి తగినట్టుగా మనం పెట్టుకుంటాం. విత్ హోమ్ దీనికైతే వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే మీ ఫోన్ అనేది ఇద్దరు కలిసి ఉండొచ్చు కదా. I had Redmi mobile 4 years ago with my sister. ఇప్పుడు సిస్టర్ మీ ఇద్దరు సిస్టర్లకి ఒకటే ఉండొచ్చు ఫోన్. I had Redmi mobile 4 years ago with my sister. అదేనండి. ఈ 4 years ago అనేది లాస్ట్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇంకా బాగుంటది. I had Redmi mobile with my sister 4 years ago. అది ఇంకా బాగుంటుంది. అర్థమైందా మేడం? అంటే ఇది తప్పని కాదు, కొంచెం కన్వీనియంట్ గా టైం ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు లాస్ట్ లో వస్తే బాగుంటుంది. ఓకే మేడం. నెక్స్ట్ ఎంతసేపు ఉంది? how long did I have Redmi mobile? ఇక్కడ 4 years ago అని వస్తుందా సార్? 4 సంవత్సరాల కింద మీకు ఎంతకాలం ఉంది మీ దగ్గర? అది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కాదు కదా. 4 సంవత్సరాల కింద ఎంతకాలం ఉంది? అంటే 2021 కదండి. 2021 కాకుండా 2020, 2019, 2018. 2018 ముందు మీకు ఎంతకాలం ఉంది? 5 సంవత్సరాలు ఉందా, సంవత్సరం ఉందా, రోజు ఉందా, 5 రోజులు ఉన్నాయా? అప్పుడు మీరు చెప్పాలి. సార్ ఉమా సార్ ఆన్సర్ చెప్పండి. చెప్పండి సార్. I had Redmi mobile for sir. I had Redmi mobile for 4 years. I had Redmi mobile for 4 years. Redmi mobile for 4 years. తర్వాత Redmi mobile for 4 years. 4 years ago. అర్థమైంది సార్? అదే మళ్ళా 4 years ago రావాలి వస్తుందంట. 4 years ago అంటే అర్థమేంటి సార్? 4 సంవత్సరాల కింద మాట మీరు మాట్లాడుతున్నారు. 4 సంవత్సరాల కిందట మీకు ఎంతకాలం ఉంది మీ మొబైల్? అది 4 years అవ్వచ్చు, 2 years అవ్వచ్చు, 1 year అవ్వచ్చు, 1 month అవ్వచ్చు, 1 day అవ్వచ్చు. మీరు 2 4లు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. దేర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్. 4 సంవత్సరాల కిందట 4 సంవత్సరాలు మీ దగ్గర ఉంది. అర్థమైందండి? ఉండకూడదా? 4 సంవత్సరాల కిందట 4 సంవత్సరాలు మీ దగ్గర ఉండకూడదా మొబైల్? ఎందుకు ఉండకూడదు సార్? ఉండొచ్చు. అర్థమైందండి? ఓకే ఓకే సార్. 1 month రాయండి. ఫర్ 1 month. ఫర్ 2 years అని రాయండి. 2 years. ఓకే ఓకే. అది ఎంత అనేది 4 సంవత్సరాల కిందట ఉన్న మాట. అది 4 సంవత్సరాల కింద ఉన్న మాట ఎన్ని? అర్థమైందండి? I had Redmi mobile for 2 years 4 years ago. 4 సంవత్సరాల కిందట 2 సంవత్సరాలు నా దగ్గర ఉంది. ఓకే ఓకే. 2 years అంటే ఏంటంటే 2 సంవత్సరాలుగా నా దగ్గర ఉంది. హ్యాడ్ అంటే కలిగి ఉన్నాను. 2 సంవత్సరాలుగా రెడ్మీ మొబైల్ మా వద్ద కలిగి ఉన్నాను. ఎప్పుడు? 4 సంవత్సరాల కిందట. ఓకే సార్, హ్యావ్ యు గాట్ ఇట్? yes sir. got it sir. ఎవరి దగ్గర 4 సంవత్సరాల కిందట రెడ్మీ మొబైల్ ఉంది? క్వశ్చన్. Who did have Where did I have Redmi mobile? Who करना है? Who had Redmi mobile
4 years ago. ఎవరిది ఉందండి? వాణి మేడం. Vani madam had Redmi mobile 4 years ago. మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చింది. మరి మీ దగ్గరికి వచ్చింది. నేనే కదా సార్ చెప్పాను. ఈ మొబైల్ 4 years. ఓకే సార్, అర్థమైంది కదా? Yes, sir. Past అయిపోయింది సార్. అదే నాట్ అనుకోండి, didn't have అని ఓకే. ప్రెజెంట్ కోసం మాట్లాడదాం. నో ప్రెజెంట్, we are discussing about the present. ప్రెజెంట్ కోసం మాట్లాడదాం. ప్రెజెంట్ లో మీ దగ్గర ఏం కలిగి ఉన్నారు ఉమా సార్? I have a Samsung mobile. మొబైల్ వదిలి ఇందాక మొబైల్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఏదైనా పెట్టండి, మార్చండి. Sir, he has unknown, sir. He has. He had. Has. He has. He has. He has a KTM bike. He has a KTM. KTM bike. KTM sir, KTM na KTM. Sorry. KTM. ఓకే సార్, ఓకే. నాకు అంత ఐడియా లేదులేండి. KTM బైక్. నో ప్రెజెంట్ ఉంది మేడం. వినయ్, క్వశ్చన్ ఎస్ ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ కన్వర్ట్ చేయు ప్లీజ్. కన్వర్ట్ ఇంటు ది స్టేట్మెంట్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్. Has he occupation certificate? Do he has Does not. వినయ్, sir? Do he has a KTM bike now? he has a KTM bike now. Is it right, madam? Vani madam? Vani madam, is it right? Does he have a KTM bike now? Has అంటే ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే does plus have బేస్ ఫామ్ అండి. డస్ ప్లస్ హ్యావ్ అనేది బేస్ ఫామ్. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఈ గ్యాస్ కి ఎస్ వచ్చింది కదా, ఈ హెస్ అనేది డస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ హ్యావ్ అయిపోయింది. వినయ్ గమనిస్తున్నావా? Yes, sir. డస్ హీ హ్యావ్, ఇది రాంగ్. టోటల్ గా Okay, sir. స్టేట్మెంట్ ఈస్ టోటల్లీ రాంగ్. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే does he have, మళ్ళీ హ్యాస్ రాదు, హ్యావ్ వస్తుంది. ఏ KTM బైక్ నౌ. అతని వద్ద KTM బైక్ ఇప్పుడు ఉందా? క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఎనీబడి. Yes, he Yes, has he a has a KTM KTM bike now. Bike Yes. now. He has a KTM bike now. Yes. No to చెప్పండి మేడం, వాణి మేడం. No, he doesn't have a KTM bike now. No, he doesn't have a KTM bike Right now. no. ఓకేనండి, అర్థమైంది కదా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఏమిటి వాట్ ఇప్పుడు ఏమిటి ఇప్పుడు అతని దగ్గర What ఏముంది? does he have? What What? does he have present now? What does he He have? have present now. Present. No. No.
నౌ అంతే, నౌ అంటేనే ప్రెసెంట్. ఆన్సర్ చెప్పండి మేడం. వినయ్, Yes, sir. వినయ్. Sir, he had a KTM bike. Has. He Had has a, he has a KTM bike now. he has a KTM bike now. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. అలాగే వేర్ ఎక్కడుంది? అతని వద్ద ఇప్పుడు KTM బైక్ ఎక్కడుంది? Where does he have? Where does He He have A KTM bike. No. No. ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తారు? Sir, he has a KTM bike in his house. He has a KTM. ఎక్కడుందండి? At his, In his house. At his house. At his house. No. వేరే Sir, అయిపోయింది. in ఎవరితో ఉంది? పెట్టుకోవద్దు. సార్ నాకు కూడా డౌట్ అండి. ఇన్ హౌస్, ఎట్ హౌస్, అయితే అట్ స్కూల్, ఇన్ స్కూల్ అనేది ఇన్ అది- స్కూల్ అంటే ఏంటండి? ఇన్ స్కూల్ అంటే స్కూల్లో ఉందండి. ఎట్ స్కూల్ అంటే స్కూల్ వద్ద ఉందండి. అంతే, ఇంకా అంతకు మించి ఏం లేదు. ఇంట్లో పెట్టేస్తారు కదా కొంతమంది బైక్లు, లోపలికి ఇంట్లో తీసుకొచ్చేస్తారు డైరెక్ట్ అంటే గా. అలా ఆ మీనింగ్ అంతే, ఆ మీనింగ్. ఐఎమ్ ఎట్ స్కూల్ అంటే లేదంటే మీ ఇంటి కాంపౌండ్ లో ఉందనుకోండి, కాంపౌండ్ వాళ్ళలో ఎక్కడో ముందు ఉంటది కదా ప్లేస్లు, ఆ ప్లేస్ బాల్కనీ ప్లేస్ లో ఎక్కడ ఉందనుకోండి, అదే ముందు. అక్కడైతే ఎట్లా అంటామండి. Okay, okay. లేదు బైక్ డైరెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేసుకొని బెడ్రూమ్ లో పెట్టారనుకోండి, ఇన్ని అంటామండి. హాల్లో కానీ బెడ్రూమ్ లో కానీ పెట్టారనుకోండి, అంతే. అంటే ఇప్పుడు హీఈస్ ఇన్ హౌస్, హీఈస్ ఎట్ హిస్ హౌస్ అని నన్ను వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎలా సార్? హీఈస్ ఇన్ హిస్ హౌస్, హీఈస్ ఎట్ హిస్ హౌస్. ఇంటి లోపల ఉన్నాడు. ఈజ్ అట్ హౌస్ అంటే ఇంటి వద్ద ఉన్నాడు. ఇంటి వద్ద అంటే ఏంటంటే ఇంటికి దగ్గరలో, ఆ దగ్గరలో ఉన్నారు జస్ట్. అర్థమైందా మేడం? అంటే లోపలికి వెళ్ళలేదు, ఇంటి లోపల లేడు, ఇంటి బయట. హౌ లాంగ్ చెప్పండి సార్. హౌ లాంగ్? How long does he have a mobile? మొబైల్ కాదు సార్, KTM. హౌ లాంగ్ KTM bike. Does he have a KTM bike? KTM bike. No. Okay, Vinay, answer. Vinay, answer. Yes, sir. Yes, sir. ఎంతసేపు ఉందో ఆయనకి? ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక 1 hour అరువు ఇచ్చాడు ఆయనకి. 1 గంట సేపు ఉందని చెప్పండి. Yes, sir. I have a KTM bike. He. Sorry. He has a KTM bike for 1 hour. Question. KTM bike ఉంది. అని మేడం క్వశ్చన్. Who has a Who have has has కూడా రాయొచ్చు, తప్పలేదు. Who has a KTM bike? KTM bike. ఆన్సర్ చెప్పండి ఉమా సార్. Sorry, sir. ఆన్సర్ Sir,
Sir, sir, some voice is coming, sir. ఇదే చెప్తున్న వాయిస్ వినయ్ మేడం సార్ మీ దగ్గర వినగో సార్ 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 దీన్నే ఇంకో క్వశ్చన్ అడగచ్చు సార్. ఆన్సర్ చెప్పండి సార్, దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి. అడగొచ్చు కానీ దీనికి వచ్చే ఆన్సర్ చెప్పండి. He has a KTM bike now. He has a KTM bike. రైట్. అలాగే ఇక్కడ హూ అన్నారు, హ్యాస్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ హీ, షీ, ఇట్ ఆర్ ఎనీ నేమ్ సింగిల్ నేమ్ ఏదైనా వచ్చు, సింగిల్ నేమ్ ఏదైనా వచ్చు. అంటే వాణి హ్యాస్ ఏ KTM బైక్ నౌ, రాజు హ్యాస్ ఏ KTM బైక్ నౌ, సీత హ్యాస్ ఏ KTM బైక్ నౌ, రవి హ్యాస్ ఏ KTM బైక్ నౌ, హీ హ్యాస్ ఏ KTM బైక్ నౌ, షీ హ్యాస్ ఏ KTM బైక్ నౌ, ఇట్ హ్యాస్ ఏ KTM బైక్ నౌ, ఇలా చెప్పొచ్చు. అలా కానీ క్వశ్చన్ మారింది అనుకో, ఇక్కడ హ్యాస్ కాకుండా వేరే క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది అంటే సార్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? హూతో చెప్పండి. చెప్పచ్చు సార్. చెప్పండి మాస్టర్. Who have KTM bike now. Sir, KTM bike. బైకే సార్, ఇది బైక్, BIK బైక్. సార్ ఏ తీసి ఇక్కడ ఎస్ పెడితే చెప్పండి సార్. హూ హ్యావ్ ఏ ఏ తీసి సార్ అంటే ఇది ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఏ తీసేసి ఎస్ పెట్టండి సార్. బైక్స్ హూ హ్యావ్ KTM బైక్స్ నౌ. ఓకే ఫ్లోరల్ లో చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే. Then they have KTM bikes now. They have KTM bikes now. వారికి బైక్స్ ఉన్నాయి. Yes, sir. ఇంకా Yes, మేడం చెప్పండి, వాణి మేడం. Hari sir has KTM bike now. రాదండి, హ్యావే రావాలి. ఇక్కడ హ్యావే రావాలి, హ్యాస్ రాకూడదు. My brother have KTM bike now. నో, బ్రదర్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ హ్యాజే వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఫ్లోరల్ అవ్వాలి. పర్సన్ చూడండి ఏమున్నాయి. We have KTM bikes now. Right. యు తర్వాత హీ, షీ, ఇట్, ఇది పర్సన్, సింగులర్ పర్సన్. have తో రావాలి కాబట్టి we have KTM bikes now. నేమ్ ఫ్లోరల్ నేమ్. అంటే ఇక్కడ ఏం రావచ్చు? ఈ కేసు హ్యావ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ కేసు రావచ్చు? I రావచ్చు, we రావచ్చు సార్. ఐ రావచ్చు, వి రావచ్చు, ఇంకా they రావచ్చు, దే రావచ్చు. మోర్ దెన్ వన్ నేమ్. రాజు అండ్ గిరి హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్, ఇది రావచ్చు. రానివి ఏంటి అంటే he, she, it. ఈ సీట్ ఎనీ సింగిల్ నేమ్. సింగిల్ నేమ్ అంటే హరి హ్యాస్, రాజు హ్యాస్, వినయ్ హ్యాస్, ఉమా హ్యాస్, వాణి హ్యాస్, ఇలా రాకూడదు. ఎందుకంటే హ్యావ్ తో అడిగారు కాబట్టి హ్యావ్ తోటే మనం చెప్పాలి సమాధానం. క్వశ్చన్ బట్టి ఆన్సర్ చెప్పాలి. అర్థమైందండి? ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. వన్ మోర్ ఆన్సర్ ఐ రిక్వైర్డ్. దే కంప్లీటెడ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎనీ. వాణి మేడం సార్ ఏ అయిపోయింది కాబట్టి ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎనీ ప్రొనౌన్స్ ప్లీజ్ టెల్ మీ మేడం. you have KTM bike now. You have right answer. You have KTM bikes. No. నీ ఒక పర్సన్ కైనా 4-5 ఉండొచ్చు. అవును సార్.
లేదంటే యు అంటే మీరు కదా, అంటే మీ అంటే ఒకరికన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అక్కడ. రెస్పెక్ట్ ఒకరికైనా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా యు అంటాం కదా మేడం. ఇద్దరు ముగ్గురన్నా యు అని అంటాం. యు అంటే మీరు, అంటే మీ అందరికీ అని అర్థం. ఇంకా ఇంకా ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అదే ఐ హ్యావ్ KTM బైక్స్. ఐ హ్యావ్ KTM బైక్స్ నౌ. ఇంకా చెప్పండి సార్. వినయ్ ఇంకా పాసిబిలిటీ, ఎనీ పాసిబిలిటీ? ఈ 3 కాకుండా ఇంకా ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆన్సర్ రావాలంటే? ఐ అయిపోయింది, ఏ అయిపోయింది, యు అయిపోయింది. ఇంకా ఏమున్నాయి వినయ్? ఎస్ సార్. ఎనీ అదర్ పాసిబిలిటీ? చెప్పమ్మా. ఓకే, వి ఉందా? వి హ్యావ్. వితో చెప్పలేదు కదా. వి హ్యావ్ KTM. ఓకే, వీతో చెప్తున్నావా? వీతో చెప్పగలిగావా? ఎస్ సార్. వెరీ గుడ్. అలాగే హౌ లాంగ్ తో చెప్పండి. How long does he have a bike? How KTM. long does he have a KTM bike? Sorry, KTM bike. Bike అని అంటారు. ఓకే, నీకు పెట్టావా లేదంటే లేదు? చెప్పండి ఆన్సర్ మేడం. వాణి మేడం, ఎంతకాలం ఉంది అతని దగ్గర బైక్? he has a KTM bike for 1 day. He has KTM bike for 1 day. For 1 day. సార్ చిన్న డౌట్. చెప్పండి సార్. సార్ నవ్వు వస్తుందండి? నవ్వు అంటే ఇప్పుడు సార్, ఇప్పుడు అని అర్థం. ఇప్పుడు 1 గంట వరకు ఉందని అర్థం. అంటే ప్రజెంట్ లోనే నవ్వు అంటే ఇప్పుడు అంటే ఒక చిన్న పీరియడ్ సార్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో నాకు 1 గంట సేపు ఉందని మనం అంటాం కదా. నాకు ఇప్పుడు 1 గంట వరకు ఉంటది, నాకు 1 గంట వరకు ఉంటది బైక్. తర్వాత నాకు బైక్ ఉండదు, మా ఫ్రెండ్ తీసుకెళ్ళిపోతాడు. ఓకేనండి, అలాగమాట. ప్రజెంట్ లో నాకు 1 గంట సేపు ఉంటుంది సార్ అని అర్థం అక్కడ స్టేట్మెంట్. అలాగే అంటే ప్రెజెంట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు అనేది అంతే. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా దగ్గర గంట సేపు, నా ప్రస్తుతం నా దగ్గర గంట సేపు బైక్ ఉంటుందని చెప్పాలంటే ఇదే స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి. ఐ హావ్ KTM బైక్ ఫర్ 1 అవర్ నౌ. ఇప్పుడు 1 గంట సేపు నా దగ్గర ఉంటది. ఓకే ప్రెజెంట్. ఓకే, విచ్ తో సార్? విచ్ తో? WHICH విచ్? Which bike which bike does he have? Does he have now? వెరీ గుడ్ మేడం, వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ చెప్పండి వినయ్, ఆన్సర్ చెప్పమ్మా. Which bike does he have? KTM bike. అలా కాదు. విచ్ బైక్ డస్ హీ హ్యావ్ నో అంటే నువ్వేం చెప్తావు? he has అలా రావాలి. He has a KTM bike now. He has KTM bike now. He has a KTM bike now. ఇప్పుడు అతనికి ఒక KTM బైక్ అంటే విచ్ బైక్ అంటే రాయాలి. విచ్ బైక్ యాడ్ చేయాలి. విచ్ అనేది ఓన్లీ డస్ హీ హ్యావ్ అనకూడదు. విచ్ బైక్ డస్ హీ హ్యావ్ అంటే విచ్ డస్ హీ హ్యావ్ అంటే ఏది ఉంది అని అర్థం. అంటే బైక్ అని కాదు, ఏదైనా చెప్పొచ్చు. హీ హ్యాజ్ పెన్ ఏదో చెప్తాడు. అలా కాకుండా స్పెసిఫిక్ గా మీరు
కోసం అడగాలంటే విచ్ బైక్ అంటే విచ్ కంపెనీ బైక్. ఓకే సార్. ఏది ఉంది అన్నాను అనుకోండి, అతని దగ్గర ఏది ఉంది అంటే అప్పుడు విచ్చే. విచ్ డస్ హీ హ్యావ్ నో, విచ్ ఏది. కానీ విచ్ తో సాధారణంగా విచ్ బైక్, అలా మనం ఏదైనా వస్తువు విచ్ మొబైల్ అంటే విచ్ కంపెనీ మొబైల్ అని అర్థం. విచ్ బుక్ అంటే విచ్ ఆథర్డ్ బుక్, విచ్ టైటిల్ బుక్ అలాగమాట వాడాలి. ఓకే సార్. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హూతో. సార్ హూతో అయిపోయింది కదండి. అయిపోయిందా సార్? ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్కి వెళ్ళిపోతుంది సార్. ఫ్యూచర్ హ్యావ్ ఫామ్. ఫ్యూచర్ లో ఉమా సార్ మీకు ఏముంటది? ఫ్యూచర్ లో ఏం కలిగి ఉంటారు? I will have a building. Promotion అనొచ్చా సార్? I will have a building. Promotion. I will have a promotion next year. Yes. I will have a building next year. ఓకే సార్, ఇది కొంచెం స్పీడ్ గా చెప్పేస్తాను సార్, టైం లేదు. Will I have a building next year? Will I have a building next year? Yes, I will have a building next year. No, I will not have a building next year. అంటే ఇక్కడ విల్లు అయిపోయి వచ్చినప్పుడు విల్లు వాడొచ్చు, సెల్ వాడొచ్చు, నో ఇష్యూ. అది పెద్ద కన్సిడర్ చేయట్లేదులేండి. సెల్ అంటే 50% ఛాన్స్, విల్ అంటే కొద్దిగా మోర్ దెన్ అంటే కొద్దిగా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట. కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్తున్నాం. What will I have next year? I will have a building next year. Where will I have a building next year? I will have a building next year at Beach Road అని చెప్పొచ్చు. Why will I have a building next year? I will have a building next year because already I have paid money to the builder పే చేశాను, అందుగురించి నెక్స్ట్ ఇయర్ బిల్డింగ్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ హౌ లాంగ్ will I have a building next year? ఎంతకాలం బిల్డింగ్ ఉంటుంది? I will have a building lifelong after next year. I will have a building lifelong after next year. After next year అనొచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే సంవత్సరం తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ అదే బిల్డింగ్ ఉంటుంది, పర్మనెంట్ బిల్డింగ్. I will have a building lifelong after next year. From next year. ఆఫ్టర్ తర్వాత ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేస్తే చాలు. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్, తర్వాత సంవత్సరం నుండి ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్, అది బాగుంది. ఓకే సార్. హూ విల్ హ్యావ్ ఏ బిల్డింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్? Uma sir will have a building next year at Beach Road. Vani madam will have a building at Hyderabad next year. Okay sir. In this way మనం ఏ బిల్డింగ్ ఉంటుందని అడగాలి. Which building will I have next year? Which building will I have next year? I will have a bungalow next year. I will have a duplex building next year. I will have a hut next year. I will have a palace next year. అలాగే ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు. విచ్ బిల్డింగ్ అంటే ప్యాలెస్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే డూప్లెక్స్ బిల్డింగ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే విల్లా ఉండొచ్చు. సార్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అంటారేమో అండి? విచ్ టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అనొచ్చు. దాన్నే షార్ట్ కట్ ఫామ్ విచ్ బిల్డింగ్. విచ్ బిల్డింగ్ అంటే ఆల్రెడీ అంటే మీన్ ఇప్పుడు అంటే నా తెలుగులో విచ్ బిల్డింగ్ అంటే ఏ బంగ్లా వస్తుంది అంటే ఉన్నదా అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన దాన్ని తీసుకుంటాము సార్. అంటే ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్. ఏ బిల్డింగ్ అనండి, ఏ బిల్డింగ్ ఉంటది. బిల్డింగ్ లో రకాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ రకాల్లో ఏదో రకం చెప్పాలి మనం.
ఇప్పుడు బిల్డింగ్స్ ని హౌస్ ని ఏది ఒక బిల్డింగ్ ని ఎన్నో రకాలు అంటారండి. చెప్పండి ఒక రకం, కొన్ని రకాలు చెప్పండి. బిల్డింగ్ క్యాస్టల్, అపార్ట్మెంట్, ప్యాలెస్, బంగ్లా, విల్లా, అలాగే బిల్డింగ్, థియేటర్ అంటే ఒక్కొక్క పర్పస్ ఒకలా ఉంటది. థియేటర్, బ్లాక్స్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలనుకోండి, బ్లాక్ ఏకి వెళ్ళండి, బ్లాక్ బికి వెళ్ళండి అంటారు. బ్లాక్ అంటే హౌస్ లో రకరకాలు ఉంటాయండి. అది మనం చాలా ఉంటాయి. అపార్ట్మెంట్ కి ఒక పేరు పెడతారు. ఒకరు చూడండి క్యాస్టల్ అంటాడు, ఒకళ్ళు అపార్ట్మెంట్స్ అంటారు, టవర్స్ అంటారు, బ్లాక్స్ అంటారు, హౌస్ అంటారు, వైట్ హౌస్ అలా అంటారు కదండి, ప్యాలెస్, ఇలా రకరకాలుగా పిలుస్తారండి బిల్డింగ్ అన్ని. అదే ఈ బిల్డింగ్ లో ఏ రకం ఉంది అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకే మేడం, అర్థమైందా మేడం? వాణి మేడం? అండర్స్టూడ్ సార్. వెరీ గుడ్ మేడం, వెరీ గుడ్.